इस मौके सारे बादल विरोधी अकाली आगू ये गल सुखबीर बादल नूं समझा रहे हैं ते जदों असीं ये गल समझाउंदे हुंदे सी कि पंथ उत्ते भरोसा रखो, उदों यही बागी अकाली कौम नूं कौम प्रस्तां नूं अवा तवा बोलदे हुंदे सी। जेकर तां चोणां च हो जांदा गठजोड़ ते आ जिहड़े बागी होए फिरदे आ बेलगाम हुण ये भी किते एक अद्धी सीट सूट जित जांदे तां आ दिन नहीं सी आउणे जिहड़े हुण आए। श्रोमणी कमेटी दे जनरल सकत्तर फेडरेशन दे आगू रहे गुरचरण सिंह गरेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाहवा ही इस गल ते तोड़ा झाड़िया कि जी प्रदीप कलेर वर्गे दुष्ट बंदे दी गल क्यों मन्नी जा रही, ना मन्नो भाई। पर चरणजीत सिंह बराड़ तां तुहाडे घर दा बंदा, सब नूं पता कि इस मौके खालसा पंथ जिहो जही मनो अवस्था च जेड़ा भी बंदा इस गल ते अड़ियल बन के बौड़िया, जिन्हें भी बहुत ही ज्यादा इत्ते पूछ चकी कि असीं तां जी भगवा ही चलाउणा, असीं तां केसरी चलाउणा, ओहदे नाल पंथ बुरी बड़ी होनी ओहदे नाल ओही है जेड़ी जदों हुक्मनामा जारी कीता सी पंज सिंह साहिबान ने, जेड़ी उदों ज्ञानी गुरबचन सिंह नाल होई सी। हुण भी सारे जाने इस गल ते नजरां गड्डी करदे आ कि ज्ञानी रघवीर सिंह नाल किते ज्ञानी गुरबचन सिंह वाली ना करवा देण बादल दा। बहुत कुछ नवां सिरजिया जा रहा, बहुत कुछ पुराना टुट रहा। तो जिहड़ा अकाली दल दा ओह ढांचा, ओह जिहड़ी धौंस सी, किसी वेले सोशल मीडिया ते गालां कढण लई बंदे भर्ती कीते हुंदे सी, ओह सारा कुछ खत्म। हुण तां गल पे फिरदे आ। गुरचरण सिंह गरेवाला तुसीं ओहदी वीडियो सुणो किवें औखा होया पिया। ओ भाई जदों तुहाडी धਿਰ ने सैणी वर्गिਆਂ ते किरपा कीती, इजहार आलम वर्गिਆਂ ते किरपा कीती, उदों तुहानूं क्यों ना पंथ दा चेता आए, उदों तुहानूं क्यों ना कौम दा चेता आए। उदों खालसा पंथ कल्पदा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की सेवा ना करो, ये हिंदू राष्ट्र सिख धर्म नूं खत्म करन नूं फिरदा, ये ओह अजगर हिंदू सभ्याचार, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली सारी जिहड़ी कथा ओहदा मूल भाव यही है कि सारियां घट गिणतियां खत्म करनियां ने ते सिੱਖੀ नूं हड़प्पण दे लई अगले पूरा जोर ला रहे। पर उदों कोई सुणदा सी? उदों तां इन्हां नूं चढ़िया होया सी आ लै बई असीं तां 25 साल राज करांगे, असीं किसी दी परवाह कर टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो साडी कौम दे अज दे हालात ने, इन्हां तों जे पिछे नूं झात मारीए ते अज दे हिसाब नाल आपां भविख दा कोई नक्शा जिहड़ा है वो दिल दिमाग विच लिया सकदे हां। जिहड़ा ये मसला पिछले 5-4 दिनों तो चर्चा च है, ये खालसा पंथ ने, श्रोमणी कमेटी ने, अकाल तख्त साहब ने आपदे वखरे खालसाई निशान साहब दे रंग का फैसला किया है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ चर्चा छिड़ी आ ਉਹਨੂੰ सोचण दी, समझण दी, विचारन दी बड़ी भारी लोड़ आ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ बहुत कुछ सानू देख रहे। सब तो पहली गल तां ਇਹ आ कि ज्यों ही ये खबर खालसा पंथ ने सुनी कि अकाल तख्त साहब ने श्रोमणी कमेटी नूं एक हदायत कीती ते सर्कुलर जारी होया है कि सारे संसार दे विच साडे गुरधामां दे विच जिहड़े निशान साहब झूलदे आ उन्हां दा रंग बसंती जां सुरमई होना चाहिदा, जिहड़ा कि 100 साल पहला साडे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों छापी जांदी, अकाल तख्त साहब वल्लों प्रवानित सिख रहत मर्यादा विच दर्ज कीते होए रंग ने। बसंती रंग तकरीबन वो जिहा जिहा इस टाइम मेरे दस्तार आ, सुरमई वो नीला जिहड़ा निहंग दलां दे विच जां निहंग छौणियां च झूलदा। हुण गल इह आ कि चलो आपां भी ये इतराज किया कि पहला तुसीं ऐ दसो भी 100 साल पहला होया ये फैसला है, अज खालसा पंथ नूं ये गल क्यों करनी पै रही है? इस करके क्योंकि पिछले 70-80 सालां च जां 50 सालां च RSS दे प्रभाव हेठ बादल क्या ने यह काम होण दिता। सहजे सहजे वो बसंती रंग साडे गुरधामां चों गायब हुंदा गया ते भगवा रंग, केसरी रंग हौली हौली वधदा गया। बेशक
ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੂਤਾ ਤੋਂ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾ ਜਾਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਤਿਆਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੇਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਤਿਆਗਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋਣ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਿਲਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ RSS ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ RSS ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਬਸੰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਛੱਡੋ ਜੀ ਬਸੰਤੀ, ਕੇਸਰੀ, ਨੀਲੇ, ਭਗਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੰਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਮਕੜ ਜਾਲ ਤੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕੌਮ ਮਰਦੀ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੌਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਗਰਾਤੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਢਾਲ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੋਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢਾਲ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢਿਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ RSS ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਟ ਬਾੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੈਟ, ਟਾਊਟ, ਮੁਖਬਰ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰਮਾਈਏ, ਪਚੜਾਈਏ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿੱਟੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਧਾਗਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੰਢ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰ, ਇਹ ਫਿਰ ਹਾਰ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਧਾਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ, ਮਰਨ ਦੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। RSS ਦੇ ਏਜੰਟ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਭਰਮ ਪਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਅਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ
कि जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਏਜੰਟ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਪੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਬੋਲਦੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲੈਣਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੌਲੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਠੋਸ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ ਖੇੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਖੇੜਾ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਥ ਵੱਲ ਝਾਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ MLA MP ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ? ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੁੰਗ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਈ? ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਨਿੱਗਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਉਹਦੀ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਰਕਮ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਪੰਥ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਇਉਂ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਆ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਅਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੈਂਤੂ ਪ੍ਰੇਂਤੂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਪੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਏ, ਦਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ। ਇਹੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਮੌਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਦੱਬ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮੈਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਡੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡੋ, ਪੰਥ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੰਥ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਉਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੇਲਗਾਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਸੂਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੋੜਾ ਝਾੜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੰਨੋ ਭਾਈ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਵੋਟਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਸਰਸੇ ਬੜਿਆ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਦੇ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੂਤ ਭੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸੀ ਇਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਕੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਚਲੋ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੇ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਣਾ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇਉਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇਉਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਉਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਧਰਲੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੰਥ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਬਾ, ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਪੰਥ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਤਾ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਂਬੂ ਲਾਉਣਗੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਚੱਲੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਬਣ ਕੇ ਬੌੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪੂਛ ਚੱਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਭਗਵਾਈ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਬੁਰੀ ਬੜੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਮੀਕਰਨ ਹਰ ਪਲ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਵੇਕਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਆ, ਸਮਝ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਤਾਪ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਢਾਂਚਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੌਂਸ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਪੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ,
इजहार आलम वर्गियां ते किरपा कीती, उदों तुहानूं क्यों ना पंथ दा चेता आया, उदों तुहानूं क्यों ना कौम दा चेता आया। उदों खालसा पंथ कल्पदा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की सेवा ना करो, ये हिंदू राष्ट्र सिख धर्म नूं खत्म करन नूं फिरदा, ये वो अजगर आ। हिंदू सभ्याचार, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली सारी जिहड़ी कथा उहदा मूल भाव यही है कि सारियां घट गिणतियां खत्म करनियां ने ते सिੱਖੀ नूं हड़प्पण दे लई अगले पूरा जोर ला रहे हैं। पर उदों कोई सुणदा सी? उदों तां इन्हां नूं चढ़िया होया सी, लै बई असीं तां 25 साल राज करांगे, असीं किसी दी परवाह करदे हां। सो उस मौके ते अज दे मौके च बहुत ज्यादा फर्क आ जिहड़ा वो पै गया कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਝੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲੋਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਿੱਠ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਛੱਡ ਦੋ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਚੱਕਰੋਂ ਅਲੱਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਜਟ ਚੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਰੰਤ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਰਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕਾਲਰ ਟਾਈਪ ਲੋਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਗੇ ਹਿੰਦੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਆਪਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਜੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲਵੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਰਾਹੀਂ, RSS ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੋਣ ਹੋਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ,
ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਫੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਆ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਆਹ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਲੀਡਰ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਔਖੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੜੀ ਨਾਲ ਤੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੇਸਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਓ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਝੰਡੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੰਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਤੜਾਊਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਂਗੂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ 10 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ, ਮਗਰ ਐਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆ। 10 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਦੌਰ ਆਇਆ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। 1994 ਤੋਂ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਲੜੀ, ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਚਾਹੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਆਊਗਾ। ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਜਾਂ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਬੇੜ ਲਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਵੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਦਾ, ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਾਂ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ 1984 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਲੜੇ, ਤੇ ਉਹ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਨਦਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਸਿਦਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੈਡੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ, ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੇਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਅੰਤ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲੂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।